الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب حاجی محبوب اللہ خان کا اور ہمارے نیب چیئرمین مفتی صاحب کا اور تمام آئے مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں مزید باتیں تو نہیں کروں گا، ہمارے خدمات آپ کے سامنے جتنے بھی خدمات کے اس چیئرمین کے توسط سے کیے، سمجھ گیا نا، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو بھی ہم نے کام کیے اور اس محلے کے جو بھی مسائل تھے اس چیئرمین کے توسط سے کیا سمجھ گیا۔ آپ لوگ سے الیکشن والے دن تمام لوگ اپنے مائیں بہنوں کو اور سب کو گھر سے نکالیں۔ آپ کو 2 بیلٹ پیپر ملیں گے، ایک ہرے کلر کا بیلٹ پیپر ہوگا، ایک وائٹ کلر کا بیلٹ پیپر ہوگا۔ آپ شیر کے نشان پہ مہر لگائیں اور حاجی صاحب کو کامیاب کریں۔ یہ کامیابی اب سب کی کامیابی ہے، یہ کسی فرد کی کامیابی نہیں ہے، یہ اس گھر کا باشندہ ہے، اس گھر کے دہلیز میں رہنے والا انسان ہے، یہ ہمارے ساتھ دکھ درد میں شریک ہے۔ تو اس آپ کا تکلیف جو ہے وہ چیئرمین صاحب کا تکلیف ہے اور ہم سب کا تکلیف ہے۔ آپ لوگ نے بھرپور نکلنا ہے اور شیر پہ ٹپا لگانا ہے۔ شکریہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم۔ میرے محمدی کالونی کے غیور باسیوں، آج آپ کے اس علاقے میں آ کر آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے استقبال کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ 24 تاریخ کے آنے سے قبل ہی ہم نے اس میدان کو فتح کر دیا ہے۔ میں اکثر یہ شعر اپنے جلسہ جلوسوں میں کہتا ہوں، دنیا بھر کو ہم نیا انقلاب دینے آئے ہیں، نیا انقلاب دیں گے، سوال آپ کرو گے جواب ہم دیں گے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو ایریا ہے پارٹی کے قریب، وہاں آپ کا انٹری بھی بہت مشکل ہے۔ مجھے کہا کہ آپ کا انٹری بھی مشکل ہے، لیکن جب میں آج یہاں آیا ہوں، آپ کی محبت کو دیکھا تو لگ رہا ہے یہ آبادی ہی میرا ہے۔ اور مزے کی بات، ہمارے اس اتحاد سے پاکستان رائے حق پارٹی جانی پہچانی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کالونی میں جس قدر بھی حالات ہم پر آئے ہیں، ہمارے نوجوان اور اس علاقے کے باسی گواہ ہے، ہم نے آپ کے عقائد، آپ کے نظریات کے تحفظ کرتے ہوئے بس زندان ہوئے، شہیدوں کا لاشا اٹھایا، لیکن آپ کے نظریات، آپ کے عقائد کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ماضی حال سے واقف ہے۔ ہم اس وقت بھی حالات کے آنے کے باوجود بھی میدان سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے بھی ہم میدان سے نہیں ہٹے۔ میرے غیور بھائیوں، ہمارا ایک عزم ہے، ہم نے جو پینل، جو گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے اس پینل میں جتنے امیدوار ہیں
کسی ایک پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس کا کرمنل لکھا ہے. غیور بھائیو، حاجی محب اللہ صاحب آپ کے سامنے، بھائی شرین زادہ، میں شرین زادہ بھائی کے سامنے میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. مجھے ایک تیسرے بھائی نے، بھائی حمید کھڑا ہے، ایک دعوت میں بیٹھا تھا، ان سے تعارف ہوا، اسی طرح دوسرے بھائیوں سے کہ ان کی بڑی خدمات ہے اس علاقے میں، پانی لانے کے حوالے سے ہو یا فلاحی خدمات ہو، ان کی بڑی خدمات ہے. ایسے جانثار اور نثار مند بندے ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اس پینل کی خصوصیت، اس پینل کے بننے کے بعد بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں افتراق کے لیے، انتشار کے لیے. میں نے ان کو یہی کہا اور یہی کہوں گا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. میرے بھائیوں، ہم اس علاقے سے انشاءاللہ اگر کامیاب آپ نے کیا، ہاتھ آپ نے مضبوط کیا، ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، ہم وہ الفاظ وہ زبان استعمال نہیں کرتے ہیں جو کر نہ سکے. میرے بھائیوں، اگر تعاون آپ نے کیا، 24 تاریخ کو آپ نے شیر کے نشان پہ ووٹ لگا کر اگر اس پینل کو کامیاب کیا، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مچھر کالونی اور محمدی کالونی سے یہ گٹر اور پانی کی سیاست کو ہم ختم کریں گے. کوئی پانی پہ سیاست کر رہا ہے کہ ہم نے پانی لایا، میں نے اپنے گھر سے لایا کیا پانی، اور پھر وہ پانی لا کر اس پہ اپنا سوداگری قائم کر دیا، اپنا روزگار بنا دیا. میرے بھائیوں، یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اگر آپ نے تعاون کیا، آپ نے کامیاب کیا، انشاءاللہ ان سوداگروں سے ہم یہ لے کر عوام تک ان کے اختیارات میں دے کے انشاءاللہ پانی اور یہ بے باک اور بے دھڑک میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کامیاب آپ کرو گے، آپ کے حقوق آپ کے دہلیز میں انشاءاللہ یہ پینل پہنچائے گا. آپ کنفیوز کا شکار نہ ہوں. اب تو بہت سے پینلوں کا ابھی تک نام ہی طے نہیں ہوا اور ہم الحمدللہ اب تک 10 پروگرام کر چکے ہیں. ابھی تک تو ایسے پینلیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان ماریں گے، ابھی تک ان کو گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ ابھی تک 10 پروگرامات کر چکے ہیں اور ہر جگہ آپ جیسے محبتیں ہمیں ملی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بے داغ اور بے داغ ماضی کے لوگ موجود ہیں. الحمدللہ اگر آپ نے تعاون کیا، آپ نے مدد کی، آپ نے ووٹ کے پرچی کے ذریعے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے بھائی اور بھی موجود ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. میرے بھائیوں، یہ ووٹ کا جو پرچی ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ اس کا شرعی حیثیت ہے. یہ ایک اہم فریضہ ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ امانت ہے، یہ سفارش ہے. آپ اس ووٹ کے پرچی کے ذریعے گواہی دے رہے ہو کہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ امانت دار ہے. آپ اس ووٹ کے پرچی کے ذریعے گواہی امانت دے رہے ہو کہ میں جس بندے کو یہ امانت دے رہا ہوں وہ امانت دار ہے. آپ اس ووٹ کے پرچی کے ذریعے سفارش کر رہے ہو وہ قرآن بالا سے کہ یہ بندہ جس کی میں سفارش کر رہا ہوں یہ اہل ہے، یہ حقدار ہے، اس کو منصب دیا جائے. آپ اس ووٹ کے پرچی کے ذریعے گواہی دے رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ نیک ہے. میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے کامیاب ہو کر کوئی منشیات کا اڈا کھولے، کوئی شراب کا اڈا کھولے، کوئی دشمنی اور بدماشی کا اڈا کھولے. اگر یہ ہوا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. بہت سے لوگوں نے کہا محب اللہ صاحب نے 5 سال میں کیا کیا. میں نے آخری بات، بہت سے لوگوں نے سوال کیا، میں نے ان سے ایک بات کیا
یہ ویماللہ صاحب میرے ساتھ، میں وہاں 18 سال سے رہ رہا ہوں خوشحال چوک میں. بات سنو. یہ انہوں نے کیا کام کیا؟ میں نے ان سے کہا مجھے بتائیے ان 5 سالوں میں محب اللہ نے کوئی شراب کا اڈا کھولا ہے؟ زور سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ان 5 سالوں میں انہوں نے کوئی چرس کا اڈا کھولا ہے؟ کوئی کرمینل ریکارڈ ان کا ہے؟ ہم نے ان کو کہا، ہم نے ان کو بے ضرر پایا اور اس طرح کا کوئی ریکارڈ ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھا، تو ہم نے ان سے احتیاط کیا. یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ان کے خدمات یہاں موجود ہے. میرے بھائیوں، آخری بات میں کر رہا ہوں، کہیں آپ اپنی آنکھوں کو کھلی رکھنا، کہیں دھوکے کا شکار نہ ہونا، کسی کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا. الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے وہ پینل لایا ہے جو خدمات اور کام کرنے والے لوگ ہیں. آپ مضبوط کرو گے انشاءاللہ، کام ہم آپ کو دیں گے. آپ میرے بھائیوں، یہ ہم آپ کے پاس ووٹ دینے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا گھر یہ ہے. آپ میں سے ہر بندہ دوسروں تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ. بات پہنچائیں گے انشاءاللہ. گھر گھر ورکنگ کریں گے. اپنے خواتین کو انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے کہ پردے میں خواتین کو وہاں اسٹیشن تک جہاں ووٹ کا جشن لگے گا وہاں لے جائیں گے انشاءاللہ، اور بڑی عزت نفس کو سادی شاہ لے جائیں گے. آپ اپنے خواتین کو نکالیں گے. پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، بندے ہم نے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے، زمین آپ کا ہے کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہو. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے سے تقریر کیا کہ اس کے بعد ہم لوگ کا باتیں بہت مشکل ہے کہ مولانا صاحب کے مقابلے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، لیکن 1-2 باتیں مختصر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کالونی میں 2 MPA ہیں. ایک MPA ہے پیپلز پارٹی کا اور دوسرا MPA ہے PTI کا، اور ہمارا MNA ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے. اور ماشاءاللہ دونوں کے پاس پیپلز پارٹی والے کے پاس اچھے وزارت ہے، لیکن کالونی میں کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے ہیں. باقی پانی کا مسئلہ چل رہے ہیں. پانی IC سے لے کر پل تک سارے قبضہ بیٹھا ہوئے کس کا؟ پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے ایک نمائندہ کھڑا کیا ہے. اگر آپ لوگ سوچیں گے IC سے بھی پانی کا قبضہ کا ایک نمائندہ پیپلز پارٹی کا موجود ہے، وہ وائس کے لیے کھڑا ہے. جیسے تمہارے علاقے سے پانی کا قبضے کا ایک کھڑا ہے، پل کے پاس ہے. یہ سارے مل کے یہ پانی کا کاروبار خراب نہیں کر رہا تھا. اس وجہ سے ہمارا جو MPA بنے ہوئے علاقے کا یا وزیر بنا ہوا ہے اس کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ علاقے میں پانی لاوے. اور چیئرمین صاحب اس دفعہ پانی کا وعدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ چیئرمین منتخب ہوگا تو ہمارے ہاتھ میں کوئی ایک ہتھیار ہوگا، کیونکہ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے، شہباز شریف کا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین، ہمارا کونسلر صاحبان، علاقے کے 2-3 معززین، یہ چیئرمین صاحب اسلام آباد لے جائے گا کہ یہ ہمارا پینل ہے، یہ ہمارا معززین ہے. ہمارے علاقے میں پانی کا بہت مشکلات ہے. ہمارا کہ فون منصوبے سے نہیں، ہمارا کو ایک ارب پلانٹ ایمرجنسی میں لگاؤ، انشاءاللہ ضرور لگے گا. اگر چیئرمین سے آپ لوگ نے اس دفعہ منتخب کیا، اس وجہ سے کالونی کا لیز کا بات کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہے، جھوٹے والے ان پر نالت ہے جو قوم کا حقوق کہے گا. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کوتاہی ہے اس پہ لعنت ہے. انشاءاللہ 24 جولائی کو شیر پہ ٹھپا لگاؤ. جیسے بھی ہمارا پینل کامیاب ہوگا انشاءاللہ پانی بھی آئے گا، لیز بھی ہو جائے گا. یہ کالونی یہ منافقوں کو بتا دیں گا کہ کام اس طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا وزیر اعظم ہے. باقی لوگ آتے ہیں تو اس کا بیس ووٹ بھی نہیں ہے.
ऐसा उहदे का जरूरत नहीं है। उहदे का जरूरत हमारा और आपका है कि हमारा और तुम्हारे बच्चों को सब माहौल मिले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, ग्राउंड बने जैसे चेयरमैन से हमने ग्राउंड बनाया, मुनशियात काटे नहीं कोई बोले, इंशाल्लाह ये सारा निजाम ठीक हो जाएगा। यूसुफाई पे कोई जर्म नहीं चलेगा, ना कोई पानी भेजेगा, ना कोई मुनशियात करेगा, ना कोई गुंडागर्दी करेगा। इंशाल्लाह हम दुआएं करते हैं कि हमारा फिल्म किस तरीके से भी हो कामयाब होगा। इंशाल्लाह 24 जुलाई को शेरपेट का पता लगाएगा। प्रोग्राम की सोच चलाई चा खड़े रहे हुई था तो पूरा शुक्रिया था कुमा और टेम देव नाथ लमा वली समानता टेम हम दे और प्रेम खबर था रची दगा था नूर कसान मम खबर है तेरी कई जी की कसम ज्यादा खबर तूने कॉल पकड़ दी मुझे में बुला और याद मुझे बना मेरे साहब किरदार दे चाना सपटने तो हर सख कर नूर पको तो न पटेगी नूरी बाकी दकार दकवलو یو خود مشرف هغه دوا چې پاره کې چرمنانو ته نظمانو ته پیسې ورکړي به ډېری هغه خلکو کارونه کړیو د دوی په دور کې دوی ته سندې میلو شي دوی ته خدای غږ میلو شو چې تاسو پرې لګیا د بل کومې د مېچ میلو شو نه خپل کار نه دی لګوي پدې کې کډرو باندې بدې نالو بدې لګولې خپل د جب نه سره خرڅ کړي او پاتې شو اوس موجوده خبره ان شاء الله قال لما قال مقور ودوك بقداري ليك خير كار بكاي خفله كار بكاي او زو نور ابن خبر لكم خبرنا نسند ولي مطلب كار بكاري چې تاسو دوله کامیابی ورکوي الله کامیاب کی نو راځي بیا په شریک راځو کینو وو چې به تعالی موږ دا کړو اوس موږ دا کار نه کول پکار والسلام نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے اس وارڈ 2 سے جو نامینیٹ ہے کونسلر جناب شیرین ماما کا اور ہمارے سب کے بڑے بھائی حاجی خان زادہ صاحب کا بغزادہ صاحب بیٹھا ہوا ہے نثار بھائی بیٹھا ہوا ہے جتنی بھی ہماری علاقے کے معززین ہیں بزرگ ہیں فدا بھائی ہے رفیع اللہ صاحب ہے ملک بدر صاحب ہے جتنی بھی ہے فضل غنی ماما بیٹھا ہوا ہے میں تمام کا دیکھو اگر کسی کا نام نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب کہ وہ ہمارے لیے غیر اہم ہے فضل غنی ماما کا میں نے بتا دیا ہمارے لیے سب قابل احترام ہے سب ہمارے سر کے تاج ہے اور انشاءاللہ ہم سب کا عزت کریں گے اور سب کو میرے طرف سے السلام علیکم اور سب کو اس پروگرام پہ آنے پہ جو ہے نا میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے ہم اپنا مدعا بیان کریں مقصد بیان کریں کہ ہم کیوں کھڑے ہیں ایک بات جو سب لوگ کہتے بھی ہیں اور مولانا صاحب کو بھی کسی نے کہا ہے کہ محب اللہ نے پچھلے 5 سال کیا کیا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کرتے ہیں تو میں ہر ایک کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی کسی کے پاس ٹائم ہے آ جاؤ تو میں حساب کتاب بتا دوں گا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے میرے کو باپ دا ان چیزوں کا ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کیوں کھڑے ہیں کہ ہم اگر شریف لوگ اور غیرت مند لوگ آپ سب شریف بھی ہے غیرت مند بھی ہے اور عزت مند بھی ہے اگر ہم لوگ بیٹھ جائے تو غلط لوگ مسلط ہوں گے پچھلی دور میں نے جتنا کام کیا تھا ترقیاتی کام ہمارا کام ایسے ہوتا ہے کہ یہ
किसी को नज़र नहीं आता है। एक तो होता है यूनिवर्सिटी बनाओ, रोड बनाओ, कोई प्ले ग्राउंड, तो वो नज़र आता है। हमारा काम अंडरग्राउंड होता है, किसी को नज़र नहीं आता है। लेकिन मेरा लिंक है, वेबसाइट पे मैंने बनाया है और वो चलता रहेगा। अभी जो हम काम करेंगे, जो खिदमत देंगे, वो उस पर जो है ना अपलोड होगा, वो कोई भी देख सकता है। गूगल पे जाए mohibullah.com, जो जिन जिन गलियों में हमने काम किया है वो इसमें मौजूद है। और वो ऐसा हमने नहीं किया है, जिन जिन गलियों में काम हुआ है बाकायदा उसका पूछ भी सकते हैं कि इस गली में लिखा है तो वाकई काम हुआ है, ऐसा लिखा है। इंशाल्लाह काम हुआ है तभी हमने इसमें अपलोड किया, आप सब देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि पानी के हवाले से लोग बोलेगा कि पिछले दौर में इसने क्या किया, तो वो भी जो है ना हमारा डॉक्यूमेंट्स, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, गवाह है। हमने इस इलाके का PC1 भी बनाया था, नक्शा भी बना हुआ है, सब मेरे पास भी मौजूद है, वाटर बोर्ड भी मौजूद है। हमारा ये अज़म था, ये लोग अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उस टाइम भी कर रहा था कि ये पानी काटने के लिए आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हमारे इस बात का गवाह है, जोड़ी कस्में खाने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि जब तक वाटर बोर्ड मुतबादिल निज़ाम नहीं देगा, घर घर पानी नहीं देगा, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और अब भी हमारा ये मुद्दा है। देखो ये हमारा घर है, आप सब हमारे बुजुर्ग हो, मेरे भाई हो, मेरे छोटे हो। हमने कभी भी अपने लोगों के सामने सियासी बात नहीं की है, कभी भी झूठा बात नहीं किया है, क्योंकि हम इधर रहना है, इधर मेरा घर है, मेरा रोजगार है, मैं 35 साल से रह रहा हूँ। आज मैं आपसे झूठ बात करूँगा तो कल को आपसे किस मुंह से मिलूँगा। तो इंशाल्लाह जो बात होगी सच बात होगी, हक बात होगी, जो हम कर सकेंगे, जो हमने किया है वो आपके सामने रखेंगे। पानी के हवाले से गवर्नर जुबैर साहब के पास हम गए थे, क्योंकि वाटर बोर्ड ने बोला कि हमने सब कुछ तैयार किया है, अभी फंड आपने देना है। मैंने बोला ठीक है, हम चंदा नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार से कराएंगे, क्योंकि मरकज में हमारा हुकूमत था। गवर्नर साहब के पास गए, ये अर्जुमन में बैठा ये गवाह है, ये रेहान मामा गवाह है, अलीदाद गवाह है। हम 50 दफा गए हैं और खास खास मीटिंगों में ऊपर जाने का जरूरत नहीं था, लेकिन वो नहीं छोड़ते थे। शनाख्ती कार्ड नंबर जो चेयरमैन में उसको छोड़ देते, लेकिन फिर भी हमने इन लोगों के लिए तरीके से जो है ना हाल में भी अंदर ले गए कि भाई आप हमारी बातें सुनो कि हम अपने इलाके का किस तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर जुबैर साहब ने हमारे 40 चेयरमैन, सिटी काउंसलर बैठे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, लेकिन उस टाइम पे दूसरे थे। और ये रेहान मामा गवाह है, फोटो खड़े हो जाओ, ये बंदा गवाह है। गेट पे मैं कैसे ले गया, मैंने बोला मेरे को गाड़ी चलाना थी, ये मेरा ड्राइवर है, ठीक है, बगैर तनख्वाह का ड्राइवर है। फिर अंदर जब हाल में मीटिंग था, उसमें जो है ना वो शनाख्ती कार्ड पहले नंबर लिखे हुए थे कि भाई ये बंदे जाएंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी की बात थी। लेकिन हमारा ये ख्वाजा साद रफीक का खाजाजाद भाई है, इधर ही रह रहे हैं, ख्वाजा शुएब साहब। मैंने उसको बोला यार किसी भी तरीके से इस बंदे को अंदर लाओ। ये अंदर आ गया, हाल में आ गया, ये बैठा हुआ था। ये बंदा गवाह है। सबसे पहले माइक भी मुझे मिला और गवर्नर साहब ने पहल भी मुझसे खुद लिया और उसने यहाँ तक की दिया कि इसके इफ्तिताह के लिए मैं खुद आऊँगा। 9 करोड़ रुपए इसके लिए हमने मंजूर कराए थे। जिस इदारे ने काम करना था, क्योंकि मरकज डायरेक्ट इधर काम नहीं कर सकते, वो किसी के थ्रू करेगा, तो उसने बोला मेयर भी दूसरी पार्टी का है और सिंध गवर्नमेंट भी दूसरी पार्टी का है, तो हम ये तरीका बनाते हैं कि ये जो PWD है ये पूरी पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये फौज का जो है ना वो इदारा है और वो इस तरीके से काम करता है, ये रोडें वगैरह सब इससे बनाए हैं। तो वो बाकायदा इधर आए भी, इलाके का सर्वे भी हो गया। हमारा साथी है जमील गुवाहाटी, उसने जगह भी दिया अंडरग्राउंड टैंक का और एक ऊपर टैंक का, कि पानी जब कम होगा तो फिर इलाकावाई जो है ना, जिस तरीके से एक दिन खुशहाल चौक का नंबर होगा, एक दिन अलफलाह चौक का नंबर होगा, फिर मेहरबान चौक का, अगर पानी ज़्यादा होगा तो 2-2 चौक संभालेंगे। तो इस तरीके से हमने काम शुरू किया। फिर हमारे इधर के लोग जो वाटर माफिया है, जो इस पानी पे
लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। ये लोग मुखालिफत करते थे और बाकायदा वाटर बोर्ड वालों को धमकी देते। चीफ इंजीनियर अवैस मलिक अगर जिंदा है तो वो इस बात का गवाह है। उसने बोला यार हमारे लिए तो सिक्योरिटी का भी मसला है। मैंने डीजी रेंजर मेरे ख्याल में उस टाइम पे सईद साहब थे डीजी रेंजर, उसको लेटर दिया। मैंने TCS किया, IG उस टाइम पे ख्वाजा साहब थे, उसको भी लेटर भेजा, बाकायदा उसका जवाब भी आया। उसने बोला कि जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोटेक्शन के लिए रेंजर की भी गाड़ी होगी और पुलिस की भी गाड़ी होगी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, इंसान अपना कोशिश करता है। कुछ अदालतों की वजह से मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी ले गए और वो हट गए वज़ीर से, वज़ीर आज़म के ओहदे से। फिर इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए, वो नया बंदा था, वो लेटर नहीं आया, वो काम रुक गया। ये हमारे PTI के जो दोस्त है उसको मैंने फाल दिया। मैंने बोला भाई अभी आपका गवर्नर बैठा हुआ है, काम इतना हुआ है, तकरीबन कागजों की हद तक तो मुकम्मल है, अभी ग्राउंड पे काम होना चाहिए। मैंने बोला आप लोग काम करो, हम इस इलाके के लिए खिदमत कर रहे हैं तो हमें न नाम चाहिए न हमारा झंडा चाहिए, हमें काम चाहिए। आप लोग काम करो, जहां हमारा जरूरत होगी इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। झंडा भी अपना लगाओ, नाम भी अपना लिखो, लेकिन काम हमारे इस इलाके के और इस आवाम के लिए होना चाहिए। फिर ये लायकी भाई आया, उसने बोला मुझे वो फाइल दे दो, हम काम करा सकते हैं। मैंने बोला आप भी फाइल ले लो। तो वो फाइल में क्या लिखा हुआ है ये सब इस बात का गवाह है, ये लोग इस बात के गवाह है। मेरा कागजात DC के पास भी पड़ा हुआ है, ADC के पास भी पड़ा हुआ है, AC के पास भी, जैसे सिक्योरिटी साहब ने बताया। उसमें अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि हम पहले पानी काटेंगे बाद में काम करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा कोई लफ्ज उसमें कोई साबित करे तो सियासत तो किया, मैं ये कॉलोनी भी छोड़ दूंगा। एक इलाके में एक जालिम बादशाह आया था, तो उसने बोला कि जिन जानवरों का ये दुम और कान तनासुब से बराबर न हो तो उसको काटो। तो ये खरगोश भी भाग रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई ये तो आप तो बड़ा खूबसूरत बने हुए, आपका तो ऐसा मसला नहीं है। तो उसने बोला ये ऐसा जालिम बादशाह है, पहले काटता है फिर नापता है। लेकिन हमारा वो मसला नहीं था। हमने बोला कि जैसा भी है, जिस तरीके से भी है, पहले वाटर बोर्ड का पानी होगा तब ये सिस्टम चलेगा। और हमने हाथ इसलिए नहीं डाला था कि हमने बोला जिस तरीके से भी है, जैसे भी है, जिन लोगों को मिल रहे हैं ये हमारे भाई हैं। मेरे को खुद चीफ इंजीनियर पर किया कि भाई आप 2 इंच का लेन ले लो, अपने 2-4 घरों का दे दो और अब बाकी ये जो है ना छोड़ दो। आपने क्या दर्द सर शुरू किया है? मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, मैं बावजूद अभी भी टैंकर डलवा रहा हूँ, मेरे ख्याल में अभी कोई 8000 का है ऐसा। मैंने बोला जब तक सबको पानी नहीं मिलेगा मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। इस पानी के लिए जिन लोगों ने जिद्दोजहद किया था आपके इस इलाके के पानी के लिए, ये शिरीन मामा इसमें सबसे आगे थे और इसने बड़ा भाग दौड़ किया, इसके साथ और भी साथी थे। लेकिन मेन ये था जब काम हो गया, फाइनल हो गया, शिरीन मामा को आए, आप वार्ड 2 की काउंसलर है, शिरीन मामा ही खड़ा है, उसने बोला कि इफ्तिताह के लिए आप आ जाओ। मैंने बोला मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि खिदमत आप लोगों का, मेहनत आप लोगों का, मैं किस मुंह से इफ्तिताह के लिए आऊँगा। मुझे खुशी है कि इधर मेरा साथी खड़ा है, इधर शिरीन मामा खड़ा है, उधर मैं खड़ा हूँ। समझो आप लोगों ने इफ्तिताह किया तो समझो मैंने इफ्तिताह किया। अभी भी इंशाल्लाह ये पानी जिस तरीके से लोग इस पे पैसा कमा रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से चाहोगे, अगर आप लोग बोलोगे कि जो पिछले लोग चला रहे हैं चलने दे, हम बोलेगा सही है। अगर आप बोलते कि ये लोग हमारे साथ ज्यादती करता है, पानी टाइम भी नहीं देता है, सिर्फ पैसा कमाता है, तो इस इलाके का अगर हम बाइख्तियार चेयरमैन बन गया, जैसे आप लोगों ने इख्तियार दिया, आप लोगों ने वोट दिया, तो इंशाल्लाह इख्तियार आप लोगों का होगा। और इसके लिए हम बुजुर्ग कमेटी बनाएंगे, जितना बिजली का बिल होगा, जितना मेंटेनेंस का होगा, वो आप लोगों के मशवरे पे। हम इन चीज़ों में ना हाथ डालते हैं, ना हमें कोई ज़रूरत है इन चीज़ों का। आप लोग जैसा फैसला करोगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं।
हमारा इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, न कोई ऐसा हमारा कोई हमारा पैसा दबा के रखा है, न हमारा कोई ज़मीनों का है। हमारा सिर्फ एक मसला है कि जो हमारे इस इलाके के लोगों के साथ ज्यादती करेगा, इसको सताएगा, तो हम इसके सामने खड़े होंगे। ये हमारा आज़म है। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग चाहेंगे, आप लोगों की मर्जी मंशा पे, वही काम हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद ये है कि पानी वाटर बोर्ड के जरिए हो, जिस तरीके से बिजली का बिल लोग भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, इस तरीके से पानी का भी 100, 150 या 200 का बिल आएगा। एक तो इससे हमारे इलाके का वैल्यू बढ़ेगा, गैस का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, पानी का भी बिल होगा, तो इस पे हम आगे जो है ना सही तरीके से काम भी कर सकेंगे, केस भी कर सकेंगे। दूसरा जो अहम मसला है, लीज का जो मसला है, देखो दूसरे लोग झूठ बात कर, लेकिन हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। पानी का मसला मेरे आईडी पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, वज़ीर आज़म के सामने मैंने खुद बात किया है, उसने सर हिलाया है, लेकिन मुझे बाकायदा प्रोग्राम नहीं दिया कि इस तरीके से करेंगे। हमारे करीब डिवीज़न के सदर ने बोला कि अगर K4 में टाइम था, नहीं होता था, तो इंशाल्लाह इस कार्य पानी के लिए जैसे अलीदाद भाई ने कहा बड़ा सिस्टम लगाएंगे, यही पानी साफ होगा, आप लोगों को दिया करेंगे। खसूसन डिस्ट्रिक्ट कैमरेडी का हमने बात किया है, तो इंशाल्लाह ये काम होगा। जो काम मेरे हाथ में होगा वो इंशाल्लाह, वो तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप लोग खुद हो। जो काम दूसरे से मंगाना होगा या जाना होगा, तो इंशाल्लाह इलाके के बुजुर्गों का कमेटी हम बनाएंगे, जिसमें हर तबके फिकर के लोगों को शामिल करेंगे, और इंशाल्लाह टाइम लेना और जाना इंशाल्लाह कि मैं अपने खर्चे पे सबको ले जाऊंगा। मेरे बातें भी आप सुनोगे और इलाके के लिए जिस तरीके से मैं बात करूंगा वो भी आप देखोगे, तो इंशाल्लाह हमारा खुलूस आपको नजर आएगा। और जिस काम में खुलूस हो, जिस काम में और कोई लालच ना हो, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, और इंशाल्लाह जो मसाइल हम आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह ये होगा। लीज के मसले के लिए इंशाल्लाह हम वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे, क्योंकि जब से हम आए हैं 35 साल हो गए, कोई तसल्ली से अपना घर नहीं बना सकते। उसका वजह यह है कि लोग बोलते हैं कि आज कॉलोनी गिरेगा, कल गिरेगा। तो हम लोग जमा पूंजी सारी जिंदगी का इस पे हमने लगाया है। अगर हुकूमत का या चाइना की तरफ से कोई सेफ पिक का कोई प्रोग्राम हो, तो ये आगे बहुत समंदर है, उसमें आप ये लोग अपना काम करें। इंशाल्लाह इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, ये हमारा वादा है। हमारा खुलूस आप देखोगे, इंशाल्लाह हमारा कोई मकसद नहीं है। जिस तरीके से हमारे वाइस चेयरमैन मौलाना आमिर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हमारा तो और कोई इरादा नहीं है, जो चीज़ आप लोगों का इस इलाके के लिए मिलेगा वो इंशाल्लाह A to Z हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लगाएंगे। आप लोगों की नजरें नीचे नहीं होने देंगे, आप लोगों को किसी के सामने शर्मिंदा हम नहीं होने देंगे कि कल को आप लोगों को कोई गिला करे या वो मज़ाहिया जुमले कैसे कि भाई आपने किसको वोट दिया। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आप लोगों के अमानत का हम ख्याल रखेंगे। तीसरा जो मसला है इस इलाके का, हमारे इस इलाके में मंशियात और ये बहुत है, आपको पता है। हमारे अच्छे अच्छे नौजवान खराब हो गए। जो हमारा आने वाला कल है, इस नौजवानों के लिए अगर हम साफ सुथरा मुआशरा नहीं देंगे, अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो ये किस तरीके से फलेगा बढ़ेगा और किस तरीके से इस कौम का खिदमत करेगा। इंशाल्लाह ये हमारा आज़म है। ये गटर और ये जो सीवरेज का ये तो इंशाल्लाह हमारे हाथ का काम है। इंशाल्लाह इससे जो है ना हम निजात दिलाएंगे। अभी हमारे सारे गलियों में पानी खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये तो हमारे हाथ का काम है, इससे इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। लेकिन जो 3 मसले मैं बता रहा हूँ, हमारा आज़म ये है कि अपने नौजवानों के लिए साफ सुथरा माशरा फराहम करें। इसके लिए हम अच्छे अच्छे स्कूल बनावे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी इधर हो। प्ले ग्राउंड हमने अपने मज़ाब के तहत 2 प्ले ग्राउंड बल्कि 3, एक अफार महल्ले में और 2 उधर है, और इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं कि उसमें भैया बहुत 3-4 टीमें खेल सकते हैं। तो हमारा जो कोशिश है वो आप लोगों के सामने है, नज़र भी आ रहा है। न हमारा कोई 2 नंबर काम है, न कोई हमारा चर्च काटा है, न कोई हम ज़मीनी कब्जे कर रहे हैं कि उसकी सपोर्ट के लिए हम सियासत कर रहे हैं। हमारा बाखुदा मकसद ये है कि हम इस इलाके का खिदमत करें। और मैं आपको आज हलबन ये बता रहा हूँ कि सुकून जो है ना वो खिदमत खल्क में है।
न ये अच्छी गाड़ी में है, न कोई एसी रूम में है, न कोई अच्छी बिस्तर में है। मैं खुद अपना आप को बता रहा हूँ कि जब हम किसी का खिदमत करें, किसी के साथ जाए और उसका काम हो जाए, तो उसी रात हम बहुत सुकून सी नींद सोते हैं। तो ये हमारा आज़म है। हम सियासी के साथ समाजी वर्कर भी है, और सियासी इसलिए है कि उस पार्टी से हमने काम लेना होता है। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हमारा निशान जो है ना शेर है, और इंशाल्लाह दोनों इश्यूओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सिपा साहब वाले, राह हक पार्टी वाले हमारे साथ हैं, हमारे निशान पे लड़ रहे हैं। जैसे शरीफ मामा ने बोला कि एक काउंसलर के लिए बैलेट देगा, एक चेयरमैन के लिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा वोट किधर डाले। ऊपर भी शेर है, नीचे भी शेर है, और ये शेर आपके सामने खड़े इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए। मुखालिफिन लाजिमी डिस इंफॉर्मेशन चलाएगा हमारे बारे में या हमारे वाइस चेयरमैन के बारे में, वो गलत बात करेगा। मतलब उसने तो हमारा तारीफ नहीं करना है ना, उसने तो अपने लिए वोट मांगना है, और वो किसी भी तरीके से जो है ना अपना वो बयान करेगा। लेकिन हमारा आपसे वादा है, हम चेयरमैन बने या न बने, देखो हम आखिरी हद तक जाएगा। कोशिश भी हमारा भी आपके सामने जारी है, और आप लोगों को ताउन भी है, और इंशाल्लाह जिधर कैश का जरूरत होगा तो इससे भी इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, सीट हम लाएंगे जरूर। लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ, देखो काम तो अल्लाह करते हैं ना, अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ तो फिर भी हम ये बरसाती मेंढकों की तरह जो है ना गायब नहीं होंगे। इंशाल्लाह हमारा काम सदाबहार है। मेरे भाई काम चलाते हैं, और मैं जो है ना 24 घंटे और साल के 12 महीने आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चाहे मैं चेयरमैन बनूँ या न बनूँ, जिसने मुझे बुलाया है, या जिसने जो काम का बोला है, या जिसने मुझे जिस खिदमत का काबिल समझा है, कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ कि मैंने इनकार किया है। जिधर भी जाना हुआ मैं गया हूँ, और मेरे पास हाथ में कुछ नहीं था। वो चेयरमैन का तो पानी वो तो गुजर गया, लेकिन चेयरमैन से पहले और अब भी जिधर हम गया है और इखलास से गया है, तो काम भी अल्लाह ताला करता है। काम जो है ना मैं क्या करूँगा, मैं भी आप जो जैसा मजबूर इंसान हूँ। काम अल्लाह ताला करता है, लेकिन अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा कितना खलूस और इखलास से जा रहा है। तो इंशाल्लाह जिधर भी हम गए अल्लाह ताला ने काम किया है, सब लोगों का किया है। तो इंशाल्लाह मेरा ये अर्ज है, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग काबिल समझते हो कि ये फाइनल वोट का हकदार है, तो फिर वोट आपने तकसीम नहीं करना है। ये जितने पार्टी खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, ये सब हमारे साथी है, हमारे इस इलाके के रहने वाले हैं। हमने सबके साथ गम खुशी में दुआ सलाम सबके साथ करना है। इलेक्शन का चलने निकल जाएगा, फिर ये लोग नहीं होंगे, लेकिन हम मैदान में होंगे। लेकिन वोट आप लोगों ने नहीं बांटना है। अगर कोई बोलता है कि यार आप उसको वोट दो, मैं इधर दूंगा, तो वो वोट ज़ाया हो जाएगा। दुआ सलाम आप सबके साथ रखो, लेकिन वोट यकमुश्त अगर हमें आप काबिल समझते हो तो आप दे दो। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो वोट का अमानत है, आपके वोट का जो तकद्दुस है, इंशाल्लाह ये हम पामाल नहीं करने देंगे। आपके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखेंगे। लोगों को तो कोई नहीं सस्तासु शमला में इंशाल्लाह मुंग नख कतको सासु द इज्जतुल ख्याल बसातु तासर जमुंग ना वादा और कचर दासी खबरी जो हम इंसानियम कचर दासी खबर राजी मुंग के सकोताई या सकमी या मुंग पदसिला रजु छपा के बने दे कौम था दे इलाके पे नुकसानी तासु बजमुंग इस्लाह होए इंशाल्लाह जमुंग सदाना मसला निश्ता नम नूर मकासद दी जमुंग मकसद खिदमत है नो कचर जमुंग दासी दा की को द बल सला खएडी छपा के बने बखतर के बने दे इलाके खिदमत की दी इंशाल्लाह मुंग मसासु खबरी ता वगी तो सासु खबरी ता पर बदरनिस तर की गुरु और इंशाल्लाह बागे बने अमल को और हम अगर कार पर कुछ कभी के दे फोटा दे इलाके ता पैदा रसी और मतलब जैसे कम तकालीफ थी से देना मुंगा निजात लगा सही उस्ताद वादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हर यो कसबे से हमने मतलब ये हर यो कस लस कसान को एक ने दे से जुड़ियो वागा तवे से तुम लस कसान को एक
انشاءالله زموږ ستاسو سره د دروغو کار نشته دی سیاسي خبرې ستاسو سره نه کوو چې کوم حقیقت دی هغه هم تاسو ته مخې ته کېښودو که زموږ خبرو کې څه فرق وي یا د دې نه ښه بهترین طریقې سره څه دغه کېدی شي زموږ تاسو مشران یې تاسو زموږ کشران یې تاسو زموږ وروڼه یې تاسو زموږ د پلرونو په ځای باندې انشاءالله زموږ بل څه مقصد دی نه زموږ مقصد دی خدمت او خدمت چې کوم په ښه طریقې سره کېدی شي انشاءالله هغه به کوو او که څوک داسې څه خبره کوي څه خبره کوي ما نه تپوس کولی شي شیرین ماما نه تپوس کولی شي انشاءالله موږ به تاسو په هغې باندې مطمئن کوو که څوک څه داسې خبره کوي انشاءالله زموږ نه مخکې ارادې غلطې وي نه اوس غلطې دي نه زه تاسو ډېر ټایم نه لرم د مانځه هم ټایم دی تاسو چې موږ له کوم ټایم راکړو د زه د کومې نه ستاسو شکریا ادا کوم تاسو کونسلر د واجدوړه شیرین ماما دی دا ستاسو نماینده دی انشاءالله چې دته ووټ ورکوئ دغه ووټ ماته میلاویږي زموږ د وایس چیرمین جوین ووټ دی په دې دواړو یوسیانو کې موږ د شیر فینل ودرولی دی موږ سره راهک پارټۍ ولې دا هم ښه تکړه کسان دي ودرېدو والا کسان دي زه پهله موږ د هغه بچو دیوان سره دغه وکړو نو په سبا ډول د پیپل پارټۍ ول رسېدلي وو او مطلب دا چې هغه د خپلې خبرې نه وتښتېدو ما د سلمان صاحب د خلاف سیکشن اے سیکشن د ضرورت نشته دی په زور باندې کلي نه کېږي او سړی مطمئن دی چې ځي مې زه په مخې ښه بیا د هغې نه بعد استاد جي راغی چې څنګه چللی ما یې بالکل خبره صحیح ده بیا چې مونږ خبر وشوله نو د هغې نه بعد د علیقیم ګواه دی د علیداد بهیم ګواه دی لیاقت سکاني ما د ټلیفون وکړو ما ته یې ویل چې یاره ته به زموږ د فینل نه چیرمین یې وایس چیرمین به مونږ درکړو نو ما یاره خبره دا ده که تا د ټیم نه مخکې خبره کړې وې نو کېدای شي موږ د خپلو ملګرو سره مشوره کړې وې څه خبره مو کړې وه چونکې اوس ما زبان وکړو نو اوس مو مطلب دا دی چې څه هم کېږي که نه انشاءالله زه خپل زبان نه ماتوم او که استاد یې چېرته کې ښځه کې ورته میلاوېږي نه زه منې کوم نه خو زما د طرف نه به خبره نه ماتېږي انشاءالله زموږ زبان یې پښتو کې خو دغه زبان دی یو بېرده زه نو بس دغه خبره ده انشاءالله نو هغه استاد هم دا خبره کوله چې بهی زموږ زبان دی نو هغه ته ما وویل چې یاره زه په دې ټایم کې ستا نه معذرت غواړم حالانکې لایقي چې راتلو دی ته نو ما د ټلفون چې خالي لاس په مې نه رالېږي نو ما یې ته راشه خبره راوکړه که د اصولو خبره وه زموږ د وس نه وه نو بیا به خبره وکړو نو چې هغه دا خبره وکړله نو ما یاره اوس خو مطلب دا دی د الله څه خبره وتې ده نو زه د دې نور مختصر کوم هغه وایي چې وایي زه به لکه د پورته نه ټلیفون وکړم نو ما وایي که نواز شریف راته هم ټلیفون وکړي خدای شته که د خپلې خبرې نه وروسته شمه ما دغه زبان دی په دغه باندې زموږ قایم دی ما به د اردو یو شعر وی اوس شیرین ماما راته وایي چې هغه ورته بیا ووایه ما به دا بار بار وایي زموږ کراچۍ ډیویژن څه د هغه وایي تا خو بس دغه یو شعر زده کړی خو چې کله شهباز شریف وزیر اعظم شو د اسمبلۍ بېله تقریر و نو هغه دا شعر هغه ووایي نو بیا نور په هغې کې لکه دغه وایي هغه داسې ووایي چې وایي جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جدھر سے چاہیں گے راستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے مجھے یقین ہے یہ چشمہ یہی سے نکلے گا یو چشمانه مشران کسان هغوی ته به د پښتو یو شعر ووایم هغه داسې ده وایي چې د نظره مه یېرېږه وایي د نظره مه یېرېږه نظر ماتې دې هم زویم وایي د نظره مه یېرېږه نظر ماتې دې هم زویم چې محب درته لوګی شي سپېلنو ته دې حاجت نشته